तुद ध्याई राम 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 तू ठाकुर बैराग रो ठाकुर बैराग रो मैं जही घन चेरी राम 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 तू ठाकुर बैराग रो ठाकुर बैराग रो मैं जही घन चेरी राम 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 तू ठाकुर बैराग रो तू ठाकुर। गर्भ न कीजै रेन होवी जय गर्भ न कीजै रेन होवी जय तागत जियरे तेरी जियरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही घन चेरी राम मैं जही घन चेरी राम मैं जही घन चेरी राम 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 ठाकुर बैराग रो ठाकुर बैराग रो मैं जही घन चेरी राम 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 तू ठाकुर बैराग रो तू ठाकुर बैराग रो मैं जही घन चेरी राम 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 तू ठाकुर बैराग रो तू ठाकुर तू सागरो रत्नागरो तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम हाँ सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वडगाना सार न जाना तू वडगाना कर महरमत साई कर महरमत साई राम 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 तू ठाकुर बैराग रो तू ठाकुर बैराग रो मैं जही घन चेरी राम राम राम
तेरा दरबार सच्चा तक शाह पातशाह नह चल चौर छत पौड़ी बड़े बड़ा पार तेरा मर्तबा ने गुण जप करतबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब तेरा बस तेरा घर पला तेरे घर ना दुदाई तुद घर मान मत दे अपने आप जर सर्व कला भरपूर दिशा गटता सुनता तुझ आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री पौड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग निक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सबके तेरे वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बजाई तुझ कर मान मत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासुंदा तुदे आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम थे आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले के तीर छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक पाद बंदन पाद समरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित त्याव हृदय श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन बेघनन के बेघनन हर गोबिंद शुभ श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाओ ते
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਚੌਪਈ ਨਿਕਸ ਸਦਨ ਦੁਖ ਕੰਦਨ ਬਹੋਰੀ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਥੋਰੀ ਯਥਾ ਜੋਗ ਕੀਨੋ ਸਨਮਾਨਾ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਸੁਜਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सम्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो तंता दे पात्र हो। पिछले पैरां दे सजे हुए दीवानां च हाजरियां भर के जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। दर्श परस कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जी के पाप जन्मांतर के पुण्य रूप धारते। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दे दर्शन परस के गुरुदेव दी पाक पवित्र हजूरी विच जुड़ के सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी जन्म साखी दी चल रही लड़ीवार कथा सरवण करन वास्ते गुरु चरणा विच आप जी जुड़ बैठे हो। तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। जगत गुरु गुरु नानक साहिब सुल्तानपुर साहब तो चल के राय भोए दी तलवंडी जिस तलवंडी नगर विच सतगुरु गुरु नानक साहब ने अवतार धारिया ते नगर दा नाम पिया ननकाणा साहिब। नानक आना जिथे जगत गुरु गुरु नानक साहब आए। ननकाणा साहब पुजे ने माता तृप्ता जी ने बड़ियां खुशियां मनाइयां हन। अपने साहिबजादे नूं पुत्र नूं वेखिया, अपनी नूह राणी दे दर्शन कीते ने। विआह तो बाद घर आए ने सतगुरु जी जिन्नियां कुल रीतियां होंदियां ने वो माता तृप्ता जी ने निभाइयां ने। बेदी जना दियां जितनियां बधूटियां सन सब इकत्र हो के आईयां ने, माता नूं बधाइयां दे रहीआं ने। जगत गुरु गुरु नानक साहब दे दर्शन परसन वास्ते सारा ननकाणा साहब नगर आण इकत्र होया। सतगुरां दे बाल सखाई मित्र महाराज जी दे जितने संबंधी सब दर्शनां नूं पहुंचे ने। सतगुरु जी सारिਆਂ ਨੂੰ जथा शक्त अदब दे के सत्कार दे के मिल रहे ने। ननकाणा साहब विखे जो जगत गुरु गुरु नानक साहब जी ने कौतक कीते हैं,
ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਨਿਕਸ ਸਦਨ ਦੁਖ ਕੰਦਨ ਬਹੋਰੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਥੋਰੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਯੋਗ ਕੀਨੋ ਸਨਮਾਨਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਇਨ ਸੋ ਬੂਝੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸੁਖੇ ਸੁਨਾਇਓ ਨਿਹੋ ਅਰੂਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਹ ਜਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਉਦਾਰ ਮధుਰ ਲਖ ਸ਼ੀਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਸਰਾਹੇ ਰੂਪ ਛਬੀਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਛਬੀਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੁਗਲ ਮਹੂਰਤ ਬੈਸ ਬਿਤਾਏ। ਯੁਗਲ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਘੜੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਠ ਘਰ ਘਰ ਸਭ ਨਰ ਪਧਰਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ ਕਾਲੂ ਬੋਲਿਓ ਇਉਂ ਕੀਜੈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਬੁਲਾਰ ਟਿਗ ਤਾਤ ਮਿਲੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਿੰਚਤ ਮਾਨਵ ਲਾਲੂ ਸਾਥਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੇਵਕ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੁਨ ਕਰ ਗਵਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜੈ ਨਿਜ ਮੰਡਪ ਸਭਾ ਲਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੂਝਤ ਰਾਏ ਵਿਵਾਹ ਪਲਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲ ਨੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰਨ ਈਟ ਕੋ ਬਿਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਤੇ ਤੜਫ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵੇਖਤ ਪੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਅੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਪੁਲਕ ਪੁਲਕ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤਿਸ਼ਟਿਓ ਸੰਗੇ ਉਮੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਦਨ ਚੰਦਰਮਾ ਉਜਲ ਓਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੇ ਉਜਵਲ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਕੀਨ ਚਕੋਰਨ ਜੋਰਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨੂੰ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਪਦ ਪਰਸਨ ਹੇਤੂ। ਕੋਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਝੁਕਣ ਲਗੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੁਕਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਰ ਕਰ ਸੋ ਕੋਰੀ ਗਰ ਲਾਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਾ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫਕੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਚ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਬੀਚ ਆਨੰਦ ਜਲ ਛਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉਮ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਬੂਝਤ ਪੇ ਗਦ ਗਦ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਉਚਰੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੋਲਦੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵੀ ਅਬੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੋਲਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਨਾ ਥੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਪਿਆਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨ ਪੀਵਤ ਕੀਏ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ। ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਵਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਏਕ ਘਟੀ ਲਗ ਕੋਏ ਨਾ ਭੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਪਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ,
ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੇ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਓਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਰਹੇ ਅਡੋਲਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਵਿਆਹ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਤੂਤਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਮਲ ਨੈਣ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਲਾਗੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਬੂਝਤ ਪਇਓ ਰਾਏ ਮਤ ਪੂਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲਿਓ ਤੈਂ ਕਾਲਾ। ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸੁਨੋ ਭੁਪਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਸ ਛਾਵਾ। ਪੂਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਸ ਛਾਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤ ਗਾਵਾ। ਜਿਤਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੀਨ ਜੋ ਚਾਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰ ਵਸਤ ਲੀਨੀ ਤੈ ਪਾਹਾ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਰਥਾਂ, ਗੜਬੈਲਾਂ, ਊਠ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੈਂ ਤੇ ਪੁਨ ਚੜ ਚਲੀ ਬਰਾਤਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ। ਕੀਨੋ ਜਾਏ ਟੁਕਾਓ ਸੁਹਾਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਟੁਕਾਓ ਕੀਤਾ। ਖਰਚਿਓ ਕਾਲੂ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲਾ। ਰਾਏ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਧਨ ਖਰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਖਰਚਿਆ। ਅਤ ਉਤਸ਼ਵ ਪਾਸ ਉੱਠ ਤੈ ਕਾਲਾ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਵ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਸ਼ ਨੇ ਰਸ ਅਤਸ਼ੈ ਰਾਖਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਜਸ ਕੀ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਝ ਦੇਖਤ ਪੇ ਵਿਆਹ ਕਨੇਰੇ। ਰਾਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ,
ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਪਰ ਸੁਬਾਹਜ ਬੈਸ ਵਡੇਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਅਤ ਉਤਸਵ ਮੈਂ ਸੁਨਾ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਉਤਸਵ ਸੀ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਤਸਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਜਸ ਇਸ ਮੈਂ ਭਾ ਮੋਦ ਬਿਸੇਖਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇੜਾ ਨਾਨਕ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੁਨ ਬੁਲਾਰ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਾਲੂ ਪ੍ਰਤ ਗਾਵਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕਲਸ਼ ਸੁਹਾਵਨ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੀਏ ਘਰ ਆਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਬਿੰਜਨ ਨਿਜ ਕਰ ਜਨਨ ਸਵਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਜਨਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਕਰ ਨਿਹੋ ਜੀਵਾਰੇ। ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰਾਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਖ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਠਰਦਾ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਰੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਨਮੁਖ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਚਰ ਅਸਨ ਜੋ ਅਚਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਕ ਹਟੇ ਹਨ। ਗਏ ਤਲਪ ਪਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਿਸਾਲਾ। ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਚੂੜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੇ ਸੁਖ ਆਸਣਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਕੀ ਸੈਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਖਰ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 6:45 ਜਾਂ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਲੋ ਲੱਗੇ, 7 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜੇ 6 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 12:15 ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, 12 ਸਵਾ 12 ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਸੋਚ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਸੁਹਾਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੌਰ ਜਸ ਜਾਸ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦਰਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਬੈਸੇ ਸੋਹਿਤ ਭਵਨ ਬਚਿਤਰਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਏ ਬੁਲਾਏ ਪ੍ਰੋਦਾ ਹਰ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲਾ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜਾਚੋ ਜੋ ਮਨ ਹੋਏ ਲਾਲਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਆਹਾ, ਮੰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਰੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚ ਦੇਵਨਹਾਰ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਬ ਅੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੇਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਓ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਕਾਂਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਿਓ ਅਬੇਸੋ ਕਰੋ ਨਾ ਆਲਸ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਲਾਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੰਗ ਲੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲਿਓ ਦਿਜ ਹਰ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਤੋ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਆਦ ਰੂਪ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਰਾਵਰ ਜਿਤੀ ਲਖਾਵਨ ਕੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾਈ ਹੈ, 33 ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਲਖ ਲੀਨੀ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਓਨਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਤਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਸੀ ਮਤ ਮੁਰ ਨਾਹੀ। ਹੋਰ ਨਰਾਂ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਰੇ ਜੇ ਪਾਵਨ ਨਰ ਤਵ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਤਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਕੋ ਆਧਾਰਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਰੂਪ, ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ। ਸਭ ਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਤੋ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਾਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਹੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਸਨਾਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਹੇ ਸਚਦਾਨੰਦ ਮੁਕੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ, ਚੇਤਨ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਸਵਰੂਪ ਹੋ। ਤਵ ਲੀਲਾ ਭਗਤਨ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਗਿਓ ਪਵਿੱਤ ਜਬੇ ਤੁਮ ਦੀਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਾਗੇ ਪਰੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਜੂ ਪਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗਿਓ ਪਵਿੱਤ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਿਓ ਪਵਿੱਤ ਪਵਾਇਆ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਬ ਕੋ ਮਮ ਮਨ ਸਥਿਰ ਕੀਨੋ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਨੱਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬ ਲਾਲਸਾ ਭੀ ਉਰ ਪੂਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਲੀਲਾ ਤੁਮ ਰੂਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਲੀਲਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ
ਬਪ ਭਾ ਬਲਹੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਅਬ ਦੀਜੇ ਮੁਝ ਮੋਖ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਝੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਨ ਕਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਫੁਰਨਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਧੰਨ ਬਿਪਰ ਬਰ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਤਨ ਹੋਮੇ ਕੀ ਸੁਰਤ ਬਿਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਬੈਸ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਨ ਅਪਵਰਗ ਪਾਏ ਮਤ ਧੀਰਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਰਗ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿੰਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿੰਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉ ਸ੍ਰਿਕ ਗਜ ਤਜ ਹੀ ਬਿਨ ਸ਼ੋਕੂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ। ਤਿਉ ਤਨ ਤਜ ਗਮਨੇ ਹਰ ਲੋਕੂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਮਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸ ਕੈ ਦੀਨੋ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੈ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਇਹੇਰਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਭਇਓ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਰੂਪ ਪਛਾਨਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਦੇਈਦਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ। ਨਿਜ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਾਤਕਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵ ਭਾਵ ਸਭ ਹੀ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭਾਵ ਸੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਵ ਸਫੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪ ਹੈ।
ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਗਇਓ ਸਦਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅਮੋਲਾ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੋਲਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਜ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁਤੋ ਅਡੋਲਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਰੋ ਪਾਦਾ ਵੈਦ ਮੁਲਾਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਆਏ, ਮੁਲਾਣਾ ਜੀ ਆਏ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਚਲ ਆਏ ਜੈ ਤੇ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ। ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਮਨ ਸੰਗੇ ਉਮੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਣਾ ਜੀ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਚੜਿਓ ਰੰਗ ਸਤ ਸੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬੇ ਬਿਲੋਕਿਓ ਕਾਲੂ ਨੰਦਨ। ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਏ ਕਰੀ ਯੁਗ ਪਦ ਪਰ ਬੰਦਨ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੀਰ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਜੋਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਨ ਆਵ ਪਏ ਮੁਖ ਮੋਨਾ। ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਗਦਗਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਸਨਮਾਨ ਬਸਾਏ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝ ਨੇ ਬੈਨ ਸੁਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛੀ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਧਰ ਧੀਰਜ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਬਾਨੀ। ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਦ ਰਚਨਾ ਸੁਟ ਉਸਤਤ ਠਾਨੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਦ ਰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਧ ਹੁਤਾਸਨ ਕਾਲ ਕਲੀ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਅਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਸ ਤਰੇ ਬਲੀ ਕੋ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਪਰੇ ਦਜ ਦਜ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਜੀਵ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਭੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਬਰ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਉਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਭਰ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਂਧਨ ਹੇਤ ਸੇਤ ਤੈ ਪਾਰਾ। ਇਹੋ ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਲੀਨੋ ਅਵਤਾਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਲਈ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਰਨ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਜੋ ਤੂਛੇ। ਚਰਨ
ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਜੋ ਤੂਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੂਲੇ ਹਨ। ਲੋਚਨ ਸੁਮਤੈ ਤੇ ਉਰ ਛੂਛੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਦਮ ਜਿਨ ਕੇ ਕਰ ਨ ਸੰਘਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੂਲੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਦਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਜੈ ਪਰ ਤਰ ਜਾਏ ਸੁਖਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਪੁਲ ਤੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਲੰਗੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੂਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਨੇਤਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਤ ਸਦ ਹਮ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਬ ਤੁਮਈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਰਾਵਰ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਸੰਕੋਚੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੰਕੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਖੇ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਨੇ ਮਤ ਪੋਚੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨੀਵੀਂ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਰ ਬਚ ਲੋਨੇ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਵਤ ਰੂਪ ਜਨ ਲੋਚਨ ਡੋਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਪੀਂਦੇ ਐ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਡੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੁੰਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਚਦਾ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮਹਿ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵੇਖੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੀਵੀਏ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੀਵੀਏ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਪੀਵਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਪਾਉ ਤਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ। ਭਰ ਭਰ ਪੀਣ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਪਾਉ ਤਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ। ਭਰ ਭਰ ਪੀਣ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਝੁਰ ਝੁਰ ਮਰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪੀ ਕੇ, ਭਾਵ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਭਗਤ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਪੁਨ ਬਾਲ ਸਖਾਈ। ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਤ ਪਰਸ ਪਰ ਅਧਿਕ ਵਡਾਈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ। ਆਹਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛੀ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐ,
ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜੋ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਮੋਦ ਨ ਥੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੁਖ ਓਰਾ। ਇੱਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇਂ ਬਾਸੁਰ ਪਾਸੂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਉਰ ਹੋਏ ਨਯੋ ਹੁਲਾਸੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿਆਣਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਬਾਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਬਿਦ ਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥਾ। ਕੀਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੁਖ ਸਾਥਾ। ਔਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਸ, ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਸੋਦਾ ਕੀ ਤਰੰਗ ਨਿਸੀ ਰੋਗ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਰਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਸੁਧਾ ਸੀ ਤਰੰਗਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹਨ। ਰੋਗ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਸਵੇਤ ਰੰਗਨੀ ਮਹਾਨ ਮਨ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਉਜਵਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਜਵਲ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਉਜਵਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਹੰਸਨੀ ਸੀ ਮਾਨਸ ਵੇ ਤੰਸਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ, ਚਿੱਟੇ ਉਜਵਲ ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਗੁਣੀਨ ਪਰ ਸੰਸਨੀ ਸਰਬ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਦੋ ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਮੋਹ ਕਾਮ ਮੰਦਨੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਚਾਨਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਆਨੰਦਨੀ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸਦੀਵ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟ ਰਾਨੀ ਸਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਨਨ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੁਗੜ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਨਨ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਨੀ ਪਾਨੀ ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗੋਨੀ ਪਾਨੀ ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹੇ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਈਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। श्री के तक बात है, कोट पराधी करियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे।